So, can you tell me what is the difference between black box, white box, and gray box? White box testing is performed by the developer, and black box testing is performed by the tester. And gray box testing is a combination of both white box and black box. Okay. In white box testing, developers are checking the structural part of the application. And in black box testing, testers are check the functionality of the application. Okay. And if tester wants to do a gray box testing, then they must have coding knowledge. Okay. And how many levels are there in levels of testing? There are 5 levels. Okay, which are those? First one is a unit level testing, second one is model, third one is a integration, fourth one is a system level, and fifth one is a user experience. Okay. Can you explain unit level, module level, integration level? Yes, unit means the smallest part of the application. Means developers are testing. Developers are perform the testing on the program. Means they check their program is correct or not. Program is works as per the requirement or not. And in model level testing, testers are checking the specific model. Means as per the requirement that specific model is works properly. And in integration level testing, means testing performed on a main module by combining the various models together. Okay. And, in integration testing, there are 4 approaches. First one is a top down, second one is a bottom up, third one is a sandwich or hybrid approach, and fourth one is a bin bag approach. In top down approach, high layer models are tested, and then lower layer models are tested. If lower level models are not fully developed, then subprogram is used in that instead of code. And in a bottom-up approach, testing is started from lower model to higher model. Suppose main model is means high level models are not present, then drivers program are used. And in third one is a sandwich. Sandwich is a combination of top down and bottom up approach. And last one is the Big Bang approach. In Big Bang approach, all fully developed models are integrated together and built. Okay. So basically, these things we have discussed in our last session. Okay. So the first one is we have discussed about the methods. So black box, white box, and gray box. These are the very simple. So when we want to test the only functional part, then test engineer or black box tester are responsible for doing that. When someone want to test the structural coding part of the application, then developer or we can say that white box testers are the responsible. And if we want to do both the things, means if someone want to test functional part as well as coding part, structural part, then we can call it as a gray box testing. And if developer is having a functional testing knowledge, then he can do it. Or if tester is having a knowledge of coding, then he can also do it. So this is the methods we have discussed. After that, we have started discussing the levels of testing. In that, 3 levels we have earlier discussed. The first one is unit level, means unit is the smallest part of the application. So we can call it as a program is nothing but an unit. So if program or unit want to test, so functional means black box tester not having any idea about the programs. They don't know having any kind of structural knowledge. So they are not responsible. So white box tester is mainly responsible for doing the unit level testing. Then we discuss the second level is the module level testing. So in module level testing, we are going to be means module is nothing but the when we are going to be say that a couple of programs integrated together and they are going to be do a major for a particular task. So then that time we can this is nothing but an module.
and that model we are going to be do by the functional tester, because we are not going to be test the structural part there. We are going to be test the UI part, means functional part there. So basically the black box tester is responsible for doing the module level testing. Then third level we are discussing the integration. What is meant by integration level testing? So basically when we are going to be develop couple of modules, developer is going to be develop couple of modules, and then they are going to be integrate these modules. So then they are going to be develop one program called interface. So basically that interface is the responsible for integrating the modules. So in integration level testing, there are a couple of approaches we have discussed. The 4 approaches mainly developer is going to be follow. The first one is top-down approach. In top-down approach, they are going to be develop the parent module first, then they are going to be integrate with the child modules. Then second one, we have discussed the bottom-up approach. Then in bottom-up approach, first of all, they are going to be develop the child module, and then integration goes to the parent module. In sandwich approach, they are going to be hybrid or sandwich approach, we can call it, as they are going to be integrating both ways, means top down as well as bottom up approach. That's why we can call it as a sandwich approach or hybrid approach. And in big bang approach, we have seen there is the one model is still completely wait till the all models get developed. So once all the models get developed, then that module came into in their place and integrate all these modules. So this is nothing but as a big bang approach. So these are the 4 approaches developer is going to be follow. In first 2 approaches, top-down approach and bottom-up approach, if any mandatory module is missing, then that time developer is going to be integrate. They are going to be do the integration level of testing. So in top-down approach, they are going to be, if some module mandatory module is missing, then that time they are going to be replace that module with one program called stub. Which program they are going to be replace the mandatory module along with the program named as a stub. And same in bottom-up approach, if they want to do the integration level testing and one mandatory, there is also one mandatory module is required, but that module, if that module is absent, or we can say that it is in development, in such situation, again they are going to be use one temporary program called driver. So in that way, in this way, we are going to be discuss all these things. So now we are going to be start discussing the next level called system level testing. So चौथा कुठला पार्ट आहे, चौथी लेवल कुठली आहे? सो पहिली आपण बघितली युनिट, सेकंड बघितलं मॉड्यूल लेवल, थर्ड बघितलं आपण इंटिग्रेशन लेवल. सो युनिट आणि इंटिग्रेशन साठी आपण व्हाईट बॉक्स टेस्टर म्हणजे डेव्हलपर रिस्पॉन्सिबल धरतोय. मॉड्यूल लेवल साठी आपण फंक्शनल टेस्टरला रिस्पॉन्सिबल धरलं. आता चौथी कुठली आहे? System level. Fourth level कुठली आहे? System level testing. So here again we can see that in this level black box test engineers will conduct so many types of testing. म्हणजे सिस्टम लेवल टेस्टिंग मध्ये ब्लॅक बॉक्स टेस्टर रिस्पॉन्सिबल आहेत आणि दे आर गोइंग टू बी डू couple of different kinds of testing. So the first one is load testing, second one is performance testing, third one is stress testing, fourth one is compatibility testing, fifth one is system integration testing. So they are going to be do couple of types of testings here. लोड टेस्टिंग करू शकतात, परफॉर्मन्स टेस्टिंग करू शकतात, स्ट्रेस टेस्टिंग करू शकतात, कम्पॅटिबिलिटी टेस्टिंग करू शकतात, सिस्टम इंटिग्रेशन टेस्टिंग करू शकतात. सो ह्या ज्या काय आहेत, म्हणजे इथं काय करायचं, सिस्टम लेवल म्हणजे काय, तर ज्यावेळेस आपलं पूर्ण होल ऍप्लिकेशन रेडी असतं. आता बघा, ज्यावेळेस सगळे मॉड्यूल इंटिग्रेट झालेत म्हणजे होल ऍप्लिकेशन रेडी आहे. Yes or no? All modules are integrated together. So can we say that whole application is ready? Yes. So can we do the system level testing then? Right? जर सगळे मॉड्यूल इंटिग्रेट झालेत म्हणजे काय करू शकतो आपण इथं सिस्टम लेवल टेस्टिंग परफॉर्म करू शकतो. मग सिस्टम लेवल टेस्टिंग करायची तर ह्या सगळ्या डिफरंट टाइप्स आहेत सिस्टम लेवल टेस्टिंग मध्ये. लोड टेस्टिंग करू शकतो, परफॉर्मन्स टेस्टिंग करू शकतो, स्ट्रेस टेस्टिंग करू शकतो, कम्पॅटिबिलिटी करू शकतो, सिस्टम इंटिग्रेशन टेस्टिंग करू शकतो. सो ह्या ज्या आहेत डिफरंट किंवा इकडे अगेन हिअर वी कॅन सी दॅट we are going to be do the advanced level मध्ये usability testing, functionality testing, performance testing, security testing. So हे सगळे टेस्टिंग आपण we are going to be do once the whole application is ready. तर सिस्टम लेवल टेस्टिंग मध्ये हे सगळ्या टेस्टिंग आपण परफॉर्म करू शकतो. युजेबिलिटी म्हणजे काय? सो ड्युरिंग युजेबिलिटी
टेस्टिंग टीम व्हॅलिडेट्स युजर फ्रेंडलीनेस. मेनली फोकस काय करायला लागलो युजेबिलिटी मध्ये, युजर फ्रेंडली आहे का नाही ते ऍप्लिकेशन, युजरला कुठं काही कॉम्प्लिकेशन्स वाटतात का ऍप्लिकेशन यूज करताना. युजर फ्रेंडली म्हणजे इझिली त्याला मूव्ह करता आलं पाहिजे एका मॉड्यूलमधून दुसऱ्या मॉड्यूलमध्ये, दुसऱ्या मॉड्यूलमधून तिसऱ्या मॉड्यूलमध्ये, कुठं कॉम्प्लिकेशन्स वाटायला नाही पाहिजे. तर असं आपण काय करायला लागलो युजेबिलिटी मध्ये चेक करायला लागलो. त्यानंतर फंक्शनलिटीमध्ये ड्युरिंग फंक्शनलिटी टेस्टिंग टीम व्हॅलिडेट्स द करेक्टनेस ऑफ द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट. सो ज्या रिक्वायरमेंट दिलेल्या आहेत अकॉर्डिंग टू दॅट ऍप्लिकेशन डेव्हलप झालंय की नाहीये. सो हे आपण चेक करायला लागलो फंक्शनॅलिटीमध्ये, करेक्टनेस ऍप्लिकेशनचा करेक्टनेस चेक करतोय. ड्युरिंग परफॉर्मन्स टेस्टिंग टीम एस्टिमेट्स द स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग. तर पर्टिक्युलरली एखादं ट्रान्झॅक्शन किंवा एका पेजवरून दुसऱ्या पेजवर मूव्ह करायला लागलो, सो त्या ह्याच्यामध्ये हाऊ मच टाइम इट विल टेक. मग हे चेक करायला लागलो आपण परफॉर्मन्समध्ये, म्हणजे किती वेळात मूव्ह व्हायला पाहिजे. सपोज आपण लॉग इन केलं तर लॉग इन होऊन डॅशबोर्डवर जाण्यासाठी किती वेळ लागतोय, हाऊ मच टाइम इट विल टेक. सो हे आपण कशामध्ये चेक करायला लागलो इन ड्युरिंग परफॉर्मन्स. सो परफॉर्मन्ससाठी डिफरंट टूल्स आहेत मार्केटमध्ये, तर ते आपण यूज करून इथं परफॉर्मन्स टेस्टिंग म्हणजे परफॉर्मन्स असेल, स्ट्रेस असेल, लोड टेस्टिंग असेल, तर त्याच्यासाठी वी आर हॅव्हिंग अ डिफरंट काइंड ऑफ टूल्स इन द मार्केट. सो दे आर गोइंग टू बी न्यू लोड नावाचं टूल आहे, लोड रनर नावाचं टूल आहे, जे मीटर नावाचं टूल आहे. असे टूल्स यूज करून आपण कुठली टेस्टिंग, परफॉर्मन्स टेस्टिंग आपण परफॉर्म करतोय. आणि लास्टला सेक्युरिटीमध्ये काय सांगितलेलं, इन सेक्युरिटी टेस्टिंग टीम व्हॅलिडेट्स प्रायव्हसी ऑफ युजर ऑपरेशन्स. म्हणजे सेक्युअर आता जसं की आपण इफ वी आर गोइंग टू बी डू सिम्पल ऍप्लिकेशन मध्ये लॉग इन करायचंय, तर दिस इज अ काइंड ऑफ लॉग इन म्हणजे काय, तर सेक्युरिटी टेस्टिंग करायला लागलो आपण तिथं. ऑथेंटिकेटेड पर्सनलाच रिस्पॉन्सिबिलिटी, म्हणजे ऑथेंटिकेटेड पर्सनलाच तिथं अलाव करायला पाहिजे सिस्टीमला. मग इथं आपण काय करायला लागलो, म्हणजे लॉग इन मध्ये काय आहे, तर ऑथेंटिकेशन टेस्टिंग परफॉर्म करतोय. ही की सिक्युरिटी टेस्टिंगची एक टाईप आहे. जर ऑथेंटिकेटेड असेल, जर त्याला अप्रूव्ह केलं तरच तो ऍप्लिकेशन मध्ये काय झाला पाहिजे, युजर अलाव केला पाहिजे. बरं, अलाव केल्यानंतर सुद्धा त्याला काही रिस्ट्रिक्टेड, म्हणजे तो कुठल्या प्रकारचा युजर आहे. म्हणजे आपल्याला ऑथरायझेशन सुद्धा आहे, ऑथेंटिकेशन आहे, ऑथरायझेशन आहे. सो अशा काही डिफरंट काइंड ऑफ सिक्युरिटी टेस्टिंग आपण काय करणार आहेत, वी आर गोइंग टू बी डू. हे सगळे टेस्टिंग आपण कुठल्या सिस्टीम लेवल टेस्टिंग मध्ये करायला लागलो. ऑल दिस काइंड ऑफ टेस्टिंग वी आर गोइंग टू बी डू इन विच टेस्टिंग, ज्यावेळेस आपलं होल ऍप्लिकेशन काय आहे, रेडी आहे. किंवा सिस्टीम इंटिग्रेशन टेस्टिंग. सिस्टीम इंटिग्रेशन मध्ये काय करायला लागलो आपण, वेन वी आर गोइंग टू बी डू परफॉर्म एनी ऍक्शन इन वन मॉड्यूल, सो वी आर गोइंग टू बी सी द रिफ्लेक्शन्स इन अनदर मॉड्यूल्स. बघा, आपण एका मॉड्यूलवर काही ऍक्शन परफॉर्म केली तर त्याचे रिफ्लेक्शन्स कशावर व्हायला पाहिजेत, दुसऱ्या मॉड्यूलवर होत आहेत की नाही, हे आपल्याला काय करायचंय, चेक करायचंय. सो जस्ट हिअर वी कॅन सी वन एक्झाम्पल. सपोज आता इथं हे आपण एक एक्झाम्पल बघायला लागलो, तिथं वेअर हाऊस आहे, सेल्स आहे, फायनान्स आहे, परचेस आहे, इन्व्हेंटरी. सो आता ह्या याच्यामध्ये जर सपोज आपण फायनान्समध्ये काही ऍक्शन्स परफॉर्म केल्या, तर त्याच्या ऍक्शन्स या बाकीच्या मॉड्यूलवर व्हायला पाहिजेत की नाहीत. जर आपण फायनान्समध्ये जर आपण काय केलं, वी आर गोइंग टू बी परचेस समथिंग, आपण काय केलं, परचेस ऍक्शन परफॉर्म केली फायनान्समधून, तर त्याचे ऍक्शन्स कुठं कुठं व्हायला पाहिजेत, फायनान्समध्ये पण व्हायला पाहिजे, सेल्समध्ये पण व्हायला पाहिजे, वेअरहाऊसमध्ये पण व्हायला पाहिजे, इन्व्हेंटरीवर, हे सगळीकडे त्याचं रिफ्लेक्शन्स व्हायला पाहिजेत की नाही. किंवा एक सिम्पल जस्ट वी आर गोइंग टू बी सी वन मोर एक्झाम्पल हिअर. सो सपोज आता इथे मी गेलो, ह्या झिरोदामध्ये गेलो, मी फंड्समध्ये गेलो. फंड्समध्ये गेलो आणि मी ऍड फंड्समध्ये जाऊन काय केले, फंड्स ऍड केले.
मी ऍड फंड्स मध्ये गेलो आणि इथं काय करायला लागलो, मी ₹500 काय करतो इथं ऍड करतोय. सो याचे रिफ्लेक्शन्स कुठं व्हायला पाहिजेत? मी काय केलं इथं ₹500 ऍड केले. किती? ₹500 ऍड केले. सो ₹500 ऍड केल्यानंतर आता ह्याचे जे काही रिफ्लेक्शन्स आहेत, आता इथं बघा आपल्याला आलं का एक नोट? कॅन वी सी वन नोट? आता हे व्हिजिबल कधी होतील? ह्यांचं जे काही टायमिंग आहे कधीपर्यंत? 7:30 नंतर हे तुमच्या अकाउंटला हे काय होईल, इथं मार्जिन काय होईल? व्हिजिबल होईल. इथं जे मायनस मध्ये अकाउंट आहे प्लस मध्ये येईल. इथं जे -267 दाखवतंय हे प्लस मध्ये येईल का? Yes. ओके. म्हणजे इथं त्याचं हे काय झालं, इथं एक रिफ्लेक्शन झाले. डॅशबोर्डला आल्यानंतर डॅशबोर्डला पण इथे दिसतील. Yes. ओके. बरं, मी आता काय करायला गेलो, सपोज मला काय करायचं आहे, काही स्टॉक परचेस करायचेत. आय वॉन्ट टू परचेस सम स्टॉक. सपोज IOC नावाचा स्टॉक आहे, तुम्ही इथं बाय करायला गेलो. बाय करायला गेल्यानंतर पण इथं माझ्याकडे जे फंड्स आहेत ते इथं फंड्स अवेलेबल फंड्स मध्ये दिसतील. कॅन वी सी हिअर? Yes. आता Yes. जे दिसतात म्हणजे रिफ्लेक्शन्स काय व्हायला लागले, मी ऍक्शन परफॉर्म करायला लागलो कुठल्या एका मॉड्यूलवर, तर त्याचे रिफ्लेक्शन्स मल्टिपल ठिकाणी होत आहेत. किंवा सपोज माझ्याकडे 10,000 कन्सिडर करा, माझे फंड्स 10,000 फंड्स आहेत माझ्याकडे. मी काय करायला लागलो, हा इथं जाऊन मार्केट स्टार्ट झालं. मार्केट स्टार्ट झालं समजा 9:30ला, की मी तिथून काय करायला लागलो, मी काय परचेस करायला लागलो. आय एम गोइंग टू बी परचेस समथिंग. मी माझ्याकडे काय एक्झिस्टिंग स्टॉक आहेत ती मी सेल करायला लागलो किंवा नवीन स्टॉक बाय करायला लागलो, तर माझे जे फंड्स आहेत ते फंड्स सेव्ह होतील की नाही? तेच तसेच राहणार आहेत की बाय केल्यानंतर कमी होतील? किंवा माझ्याकडे जे स्टॉक एक्झिस्टिंग आहेत सेल केल्यानंतर ते फंड्स वाढतील? रिफ्लेक्शन होणार की नाही? म्हणजे एका मॉड्यूलवर जर आपण काय ऍक्शन परफॉर्म केली तर त्याचे रिफ्लेक्शन्स बाकीच्या मॉड्यूलवर होईलेत का? कॅन वी सी? Yes. सो ह्यालाच काय म्हणायला लागलो, कुठली टेस्टिंग म्हणतोय आपण ही? दिस इज नथिंग बट अन सिस्टीम इंटिग्रेशन. कुठली टेस्टिंग आहे? विच टेस्टिंग वी कॅन कॉल इट ॲज अ सिस्टीम. आता हे सिस्टीम इंटिग्रेशन कधी करू शकतो? ज्यावेळेस सगळे मॉड्यूल म्हणजे होल ऍप्लिकेशन रेडी आहे, पूर्ण सगळं ऍप्लिकेशन काय आहे, रेडी आहे, त्यावेळेसच आपण ही टेस्टिंग काय करू शकतो, परफॉर्म करू शकतो. सो त्याच्यामुळे हिला काय म्हणतो आपण? सिस्टीम इंटिग्रेशन टेस्टिंग. क्लिअर? इज इट क्लिअर? सो नाव Yes. नेक्स्ट जे आता ह्याच्यामध्ये आणखी ही जी आहे कम्पॅटिबिलिटी टेस्टिंग आपण जी इथं डिस्कस करत होतो, की ह्याच्यामध्ये मल्टिपल लेवल्स ऑफ टेस्टिंग आपण परफॉर्म करतो. लोड आहे, परफॉर्मन्स आहे, स्ट्रेस आहे, कम्पॅटिबिलिटी आहे. आता एक्झाम्पल आपण बघितलं सिस्टीम इंटिग्रेशनचं. सपोज आपल्याला कम्पॅटिबिलिटी टेस्टिंग करायची, कुठली? विच टेस्टिंग वी वॉन्ट टू डू? Compatible. कम्पॅटिबिलिटी. सो डिफरंट वेबसाईट्स आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे ब्राउझर स्टॅक नावाची वेबसाईट आहे, पण तशा आणखी कुठल्या कुठल्या वेबसाईट आहेत आपण इथं बघू शकतो. ब्राउझर स्टॅक आहे जे की कम्पॅटिबिलिटीजला सपोर्ट करते. टेस्टिंग बॉट आहे, ब्राउझर शॉट आहे, क्रॉस ब्राउझर टेस्टिंग आहे, सॉस लॅब्स आहे, ब्राउझर सेलिंग आहे. सो हे काय सगळे डिफरंट टूल्स किंवा वेबसाईट्स आहेत ज्याच्यावर जाऊन आपण काय करू शकतो, कुठली टेस्टिंग परफॉर्म करू शकतो. वी आर गोइंग टू बी डू द कम्पॅटिबिलिटी टेस्टिंग. सपोज मी इथं चाललो ब्राउझर स्टॅकवर, कशावर? एक्झाम्पल आपण बघायला लागलो तर ब्राउझर स्टॅकवर जाऊन मला काय करायचं, कम्पॅटिबिलिटी टेस्टिंग करायची. सो मी तर आता बघा हे सगळे पेड आहेत, हे काही याच्यामध्ये आहेत फ्री, काही पेड आहेत. सो मी ब्राउझर स्टॅकवर चाललो, फ्री मधलं बघतोय, मी चूज करतोय. ठीक आहे. सो जस्ट
सो मी गुगलनं काय करतोय डिरेक्टली गुगलच्या अकाउंटनं त्या साईटवर चाललोय. ओके, सो आता मला काय करायचंय, बघा ह्याच्यासाठी 1 मिनिट दिलेलं आहे आपल्याला, इथं एनईजी दिलेलं आहे फ्रीसाठी डेमोसाठी. ठीक आहे, मग बाकीचं तुम्हाला त्याच्यानंतर कंटिन्यू करायचे असेल कम्पॅटिबिलिटी टेस्टिंग, तर तुम्हाला काय करावं लागेल, वी आर गोइंग टू बी बाय अ प्लॅन. सो आता कम्पॅटिबिलिटी टेस्टिंग म्हणजे काय, तर आपण जे काही आपलं पूर्ण ऍप्लिकेशन रेडी आहे, सिस्टीम म्हणजे म्हणतो की होल ऍप्लिकेशन आपलं रेडी आहे, ते काय करायचं आपल्याला कम्पॅटेबल डिफरंट डिफरंट प्लॅटफॉर्मसाठी कम्पॅटेबल आहे की नाहीये हे चेक करणं म्हणजेच कम्पॅटेबिलिटी टेस्टिंग. कुठली टेस्टिंग म्हणायला लागलो, म्हणजे डिफरंट डिफरंट एन्व्हायरमेंटवर आपल्याला आपलं ऍप्लिकेशन टेस्ट करायचंय. जर सगळीकडे ते वर्क करत असेल, म्हणजे सपोज एखादी वेबसाईट आहे, माझी वेबसाईट मोबाईल प्लॅटफॉर्मला सपोर्ट करते का, त्यानंतर लिनक्स प्लॅटफॉर्मला सपोर्ट करते का, विंडोज प्लॅटफॉर्मला सपोर्ट करते का, मॅक प्लॅटफॉर्मला सपोर्ट करते का, तिथं डिफरंट डिफरंट ब्राउझर आहेत त्यांना सपोर्ट करते का, तर हे चेक करणं म्हणजे ह्यालाच काय म्हणायला लागलो आपण, विच टेस्टिंग, कम्पॅटिबिलिटी. सो कम्पॅटिबिलिटीमध्ये जसं की आता ब्राउझर स्टॅकच्या वेबसाईटला गेल्यावर आपल्याला आपण बघतोय तिथं आपल्याला सगळे ऑपरेटिंग सिस्टीम दिसतात का, iOS आहे, आयफोन किंवा आयपॅडसाठी, मॅकसाठी आपण मॅकबुकसाठी इथं हिअर वी कॅन सी कपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टीम, सिक्वोया आहे, सोनामा आहे, वेंचुरा आहे. सो जस्ट हिअर वी कॅन से दॅट कपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टीम. विंडोजमध्ये गेलो तर आपण 11 आहे, 10 आहे, 8.1 आहे, 7 आहे, XP आहे. अँड्रॉइडमध्ये गेलो सगळे अँड्रॉइडचे मोबाईल्स दिसतात, डिव्हायसेस, गुगल आहे, सॅमसंग आहे, वन प्लस आहे, मोटोरोला आहे. सो जे मोस्टली डिमांडिंग यूज होतात सगळे डिव्हायसेस ते सगळे आहेत का इथं. येस. सो मग सपोज मला काय करायचं, सुरुवात करू आपण iOS न मला आयफोनमध्ये iPhone 15 मध्ये टेस्टिंग करायची. सो इथं बघू शकतो आपण ब्राउझर दिलेले आहेत, एक सफारी डिफॉल्ट आपल्याला आपण बघतो सफारी ब्राउझर आहे, म्हणजे आयफोन सोबत येतो. दुसरा कुठला दिलाय त्याने, क्रोम ब्राउझर. सो सपोज मला सफारीमध्ये टेस्ट करायचंय, सो मी इथं सफारी क्लिक केलं. सो बघा इथं डिव्हाइस कनेक्ट होईल का, इथं iPhone 15 कनेक्ट होतोय. येस. सो आपण बघू शकतो. ठीक आहे, सो इथं डिफॉल्ट इथं जी वेबसाईट आपण टाकलेली होती ती पहिली मी आधी इनिशियली टेस्ट केलेलं असेल तर इथे दिलेलं आहे ते उत्कर्ष अकॅडमीची वेबसाईट काय झालेली, हिट झालेली. सपोज मला इथे चेंज करायचंय, मी जाऊन काय करू शकतो, आय वॉन्ट टू टेस्ट गुगल हिअर. झालंय की गुगल.com ओपन झालंय. सो आपण आपल्या ऍप्लिकेशन ह्या डिफरंट डिफरंट डिव्हायसेसमध्ये वर्क होतंय की नाही आपण काय करायला लागलो, चेक करायला लागलो. सपोज मी स्विच केलं ब्राउझर, ओके ठीक आहे, मी कुठून आलो होता, मला हे आयफोनमध्ये तर बघितलं मी, ठीक आहे टेस्ट केलं. मला काय करायचंय अँड्रॉइडमध्ये, सॅमसंगमध्ये, सॅमसंग गॅलेक्सी 2 वर, क्रोमवर चेक करायचंय सपोज. सो बघा डिव्हाइस व्हायला लागले कनेक्ट. सो डिव्हाइस कनेक्ट होत आहे, तिथं आपण बघू शकतो गुगल झालंय का लॉन्च. चेंज करायचंय मला आता, सपोज उत्कर्ष अकॅडमीला परत हिट करायचंय. Can we see? Are we able to navigate to that website? येस. सो आपण काय करायला लागलो, आपलं ऍप्लिकेशन ह्या डिफरंट डिफरंट पोर्ट म्हणजे फोन्सला सगळ्याला इथं सपोर्ट करतंय की नाही हे काय करायला लागलो, आपण इथं चेक करतोय. सपोज मला परत दुसऱ्या ब्राउझरवर जायचंय, सपोज मला काय करायचंय विंडोज 11 वर चेक करायचंय, कुठल्या याच्यावर, सपोज तो ओपेराचं कुठलंही लेटेस्ट व्हर्जन 119 याच्यामध्ये गेलो. आले की इथं ओपेरा इथं हे बघू आपण, इथं विंडोजचं एन्व्हायरमेंट दिसतंय. विंडोज जशी आपली लोड होती आपल्या मशीन मध्ये तसं दिसतंय बॅकग्राऊंडला. Yes, sir. येस. सो इथं आपण जस्ट हिअर वी कॅन सी द ब्राउझर ऑल्सो गेट लोडिंग.
सो बघू शकतो आपण. आलंय का ब्राउझर? जे आपण तिथं पेजवर हिट केलेलं होतं त्याच पेजला कंटिन्यू केलंय त्यानं. सपोज मी इथं कॉन्टॅक्टसवर गेलो किंवा परत होमवर गेलो किंवा मी परत वेबसाईट गेलो, इथं चेंज केलंय, मला युट्यूबला जाऊन चेक करायचंय. सो आपण जे डिफरंट डिफरंट ब्राउझर द्यायला लागलो त्या ब्राउझरला चाललंय हिट करतंय. सो ही जी टेस्टिंग आहे याला काय म्हणायला लागलो आपण? कुठली टेस्टिंग म्हणतोय त्याला? दिस इज नथिंग बट कॉम्पॅटिबिलिटी. कुठली टेस्टिंग झाली? म्हणजे आपण आपलं ऍप्लिकेशन मल्टिपल एन्व्हायरमेंट सोबत प्रॉपरली वर्क करतंय की नाहीये हे चेक करायला लागलो. सो ही जी टेस्टिंग आहे याला काय म्हणायला लागलो? युजर कॉल्ड इट ॲज अ विच टेस्टिंग? कॉम्पॅटिबिलिटी. हा, मग अशी कम्पॅटिबिलिटी टेस्टिंग आपण करू शकतो. म्हणजे सिस्टीम लेवल टेस्टिंग मध्ये आपण युजर फ्रेंडलीनेस चेक करायला लागलो, युजेबिलिटी टेस्टिंग करायला लागलो, फंक्शनलिटी टेस्टिंग करायला लागलो, सिस्टीम इंटिग्रेशन टेस्टिंग करायला लागलो, परफॉर्मन्स टेस्टिंग करायला लागलो, लोड टेस्टिंग करायला लागलो, कम्पॅटिबिलिटी टेस्टिंग करायला लागलो. अशा कपल ऑफ टेस्टिंग ब्लॅक बॉक्स टेस्टर इथं काय करू शकतो? परफॉर्म करू शकतो. कुठल्या टेस्टिंग मध्ये? कुठल्या लेवलमध्ये? सिस्टीम लेवल. सो सिस्टीम लेवलसाठी सुद्धा मग जसं मॉड्यूल लेवलला एक इनिशियल इंडिव्हिज्युअल मॉड्यूल आपण टेस्ट केलेले होते, त्यानंतर इंटिग्रेशन लेवलमध्ये डेव्हलपरनं काय केले? सगळे मॉड्यूल काय केले? इंटिग्रेट केले. मग इंटिग्रेट केल्यानंतर सगळे मॉड्यूल इंटिग्रेट केल्यानंतर होल ऍप्लिकेशन आता काय झालेलं आहे? रेडी झालेलं आहे. मग आता आपल्याला परत क्यूएला काय करायचे? ब्लॅक बॉक्स टेस्टरला काय करायचे? सिस्टीम लेवल टेस्टिंग परफॉर्म करायची. तर सिस्टीम लेवल टेस्टिंग मध्ये या different types of testing we are going to be perform. We are going to be do usability, we are going to be do functionality, we are going to be do system integration testing, we are going to be do performance testing, we are going to be do compatibility testing, we are going to be do load testing. मग ह्या different types of testing आपण कुठं करायला लागलो? कुठल्या लेवल मध्ये? इन विच लेवल? सिस्टीम लेवल टेस्टिंग. मग आपल्याला सपोज लोड, परफॉर्मन्स, स्ट्रेस ह्याचं टेस्टिंग करायचे असतील तर त्याच्यासाठी जसं आपण कम्पॅटिबिलिटीसाठी आता एक टूल बघितलं, ब्राउझर स्टॅक सारखं टूल आपण इथं बघितलं, जिथं आपण कम्पॅटिबिलिटी करतोय. म्हणजे डिफरंट एन्व्हायरमेंटवर जाऊन आपलं ऍप्लिकेशन सपोर्ट करतंय की नाही चेक करतोय. तसंच आपल्याला लोड, परफॉर्मन्स, स्ट्रेस करायचे असेल तर हे लोड परफॉर्मन्स जे आहेत, म्हणजे आपण परफॉर्मन्स टेस्टिंग म्हणतोय, लोड टेस्टिंग म्हणतोय, स्ट्रेस टेस्टिंग म्हणतोय. तर परफॉर्मन्स टेस्टिंगचे जे दोन पॅरामीटर आहेत, लोड आणि स्ट्रेस. कुठल्या टेस्टिंगचे? परफॉर्मन्स टेस्टिंग मध्ये दोन्ही इन्क्लूड होतात. लोड टेस्टिंग पण होतं आणि स्ट्रेस टेस्टिंग पण होतं. आता त्याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? सपोज आता मला लोड टेस्टिंग करायची तर किंवा स्ट्रेस टेस्टिंग करायची, तर ती टेस्टिंग करण्यासाठी मला काय करावं लागेल? ऍप्लिकेशनवर लोड द्यावा लागेल. आय वॉन्ट टू गिव्ह द लोड, राईट? लोड टेस्टिंग करायची. कशी करणार? कसं देणार ऍप्लिकेशनवर लोड? काय आयडिया? हाऊ वी आर गोइंग टू बी डू? multiple user data राईट. मल्टिपल युजर्स काय करणार आपण ऍट ए टाइम? त्या पर्टिक्युलर जे ऍप्लिकेशन आहे त्याचं जे सर्व्हर आहे त्याला ऍट ए टाइम मल्टिपल युजर्सने हिट केलं म्हणजेच काय झालं? ऍप्लिकेशनवर लोड आला, राईट? ऍप्लिकेशनवर त्या पर्टिक्युलर सर्व्हरवर काय येणार? लोड येणार. सो मग तसंच आपल्याला सुद्धा, मग आता इथं आपण इंडिव्हिज्युअली एका मशीनवरून तर आपण असं डिरेक्टली एका मशीनवरून काय करता येईल आपल्याला? मॅक्स टू मॅक्स 1 2 3 4 5 ब्राउझर ओपन करून त्याला किती लोड होणार आहे? 5 ब्राउझरचा काहीच नाहीये सर्व्हरला लोड. मग आपल्याला अशी जर टेस्टिंग परफॉर्म करायची असेल, लोडमध्ये परफॉर्मन्स, स्ट्रेस जर परफॉर्म करायची असेल तर हे आपण इंडिव्हिज्युअल असं सिंगल मशीनवरून नाही करता येत. आपल्याला त्याच्यासाठी परत जसं कम्पॅटिबिलिटीसाठी आपण ब्राउझर स्टॅक सारखं जसं टूल बघितलं, तसंच इथं सुद्धा लोड, परफॉर्मन्स, स्ट्रेस टेस्टिंग करायची असेल तर तुम्हाला डिफरंट टूल्स पिक्चरमध्ये येतात. मग जेमीटर नावाचं टूल आहे, लोड रनर नावाचं टूल आहे, न्यूअलोड नावाचं टूल आहे. सो असे डिफरंट टूल्स आहेत. त्याच्यामधून आपण काय करू शकतो? आपण मल्टिपल रिक्वेस्ट, जसं की आपण आता ते उत्कर्ष अकॅडमीच्या वेबसाईटला हिट करत होतो, पण सिंगल इन्स्टन्स, सिंगल युजर ऍट ए टाइम हिट करत होता.
तर तशा आपल्याला मल्टिपल रिक्वेस्ट, मल्टिपल हिट्स आपण एका वेबसाईटवरून करू शकतो आणि त्यानंतर मग आपण त्याच ऍप्लिकेशनमध्ये ट्रेस करू शकतो की किती एंड पॉइंट पर्यंत पोहोचल्या, किती रिक्वेस्ट एंड पॉइंट पर्यंत पोहोचल्या, सर्व्हरनी किती जणांना रिप्लाय दिलं, म्हणजे डेटा किती फॉरवर्ड गेला, परत किती फेच झाला, हे सगळं आपल्याला त्या डिफरंट टूल्समध्ये, जेमीटर असेल, लोड रनर असेल, न्यू लोड असेल, अशा टूलमध्ये आपल्याला काय करता येतं, ट्रेस करता येतं. आणि मग त्याच्यामध्ये काय डेव्हिएशन आलं, म्हणजे काही रिक्वेस्ट हिट नाहीत झाल्या, म्हणजे मध्येच हे झाल्या, इंटरप्ट झाल्या, फेल झाल्या, असे किती रिक्वेस्ट होत्या, किती डेव्हिएशन आलं, हे सगळं आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो त्या परफॉर्मन्स ड्युरिंग जी कुठली आपल्याला परफॉर्मन्स टेस्टिंग करायची त्याच्यामध्ये. सो दीज थिंग्स वी कॅन डू युझिंग. आपण एखाद्या दिवशी बघू ते सुद्धा कसं करतोय आपण. जेमीटरचं एखादं एक्झाम्पल मी तुम्हाला दाखवल की कसं हाऊ वी आर गोइंग टू बी डू द परफॉर्मन्स टेस्टिंग युझिंग, म्हणजे लोड किंवा स्ट्रेस टेस्टिंग कसं करतो. तर जेमीटर हे ते इन्स्टॉल करून मी तुम्हाला एखाद्या दिवशी दाखवल ते. लास्टची लेवल कुठली इथं आपली, तर लास्ट लेवल इज लेवल्स ऑफ टेस्टिंग मध्ये युजर ऍक्सेप्टन्स लेवल टेस्टिंग. सो आता युजर ऍक्सेप्टन्स लेवल टेस्टिंग मध्ये बघा, आता आपण काय केलं, सिस्टीम लेवल टेस्टिंग पर्यंत पूर्ण चेक केलं आपण, एंड टू एंड ऍप्लिकेशन टेस्ट केलं, पूर्ण सगळे मॉड्यूल्स सिस्टीम इंटिग्रेशन व्हायला लागले की नाही, लोड टेस्टिंग व्हायला की नाही, फंक्शनॅलिटी टेस्टिंग व्हायला की नाही, युजेबिलिटी प्रॉपरली वर्क होते की नाही, हे सगळं आपण काय केलं, सिस्टीम लेवल टेस्टिंग मध्ये टेस्ट केलं. आता पिक्चर मध्ये कुठली यायला लागली, सगळ्यात शेवटची लेवल युजर ऍक्सेप्टन्स. म्हणजे आपल्याला कस्टमरला ऍप्लिकेशन हँडओव्हर करण्याच्या आधी कस्टमर सुद्धा इथे टेस्टिंग करणार आहे, ज्याच्यासाठी आपण ऍप्लिकेशन डेव्हलप केलेलं आहे. तो डायरेक्ट आपण ऍप्लिकेशन हँडओव्हर केलं की तो घेईल का तो टेस्ट करून बघाल. He can do any kind of testing onto that particular application, Yes. right? So ती कुठली टेस्टिंग आहे, User acceptance. युजर ऍक्सेप्टन्स टेस्टिंग, राईट. सो मग युजर ऍक्सेप्टन्स टेस्टिंग मध्ये अगेन इथं काय आहे, 3 types of testings are there in user acceptance testing. So first one is alpha testing, second one is beta testing, and the third one is gamma testing. किती टेस्टिंग आहेत युजर ऍक्सेप्टन्स लेवल टेस्टिंग मध्ये? 3 types, alpha, beta and gamma. So basically alpha testing, आता हे जे आहे alpha, beta, gamma, so just here we can see on the website. So just here we can see, so differences also we can see. So initially आपण अल्फा टेस्टिंग परफॉर्म करतो, त्यानंतर बीटा करतो आणि लास्टला गॅमा टेस्टिंग परफॉर्म करतो. सो आपण बघू की अल्फा, बीटा, गॅमा कोण कसं इन्व्हॉल्व्ह आहे. सो जस्ट हिअर वी कॅन सी वन टेबल ऑल्सो. तुम्हाला इथे एक टेबल दिसतोय. सो बेसिकली अल्फा, बीटा आणि गॅमा हे तिन्ही आपल्याला आता बघायच्यात, तिन्ही टेस्टिंग आपल्याला बघायच्यात. सो सगळ्यात आधी सगळ्यात स्टार्टिंगला कुठली टेस्टिंग आहे, जसं हे आपण अल्फा, बीटा, गॅमा म्हणतोय, म्हणजे इनिशियली कुठली येणार आहे, अल्फा येईल का बीटा येईल का गॅमा येईल? Alpha. अल्फा, राईट. डिफॉल्ट पहिल्यांदा अल्फा. तर आता ह्याच्यामध्ये डिफरन्स पण आपण बघूत. सो ह्याच्यामध्ये बघा 5 पॅरामीटर दिलेले आहेत, वाय, वेन, हू, व्हॉट गेट, व्हॉट नेक्स्ट, राईट. सो वाय वी आर गोइंग टू बी डू अल्फा, तर अल्फा काय करायला लागलो, व्हॅलिडेट सॉफ्टवेअर इन ऑल पर्स्पेक्टिव्ह, इन्शुअर रेडीनेस फॉर बीटा टेस्टिंग. म्हणजे सगळ्या पर्स्पेक्टिव्हनं आपल्याला सॉफ्टवेअर व्हॅलिडेट करायचंय आणि इन्शुअर करायचंय की आपल्याला बीटाला, म्हणजे बीटासाठी हँडओव्हर करण्याच्या आधी तर बीटासाठी रेडी आहे की नाहीये हे व्हॅलिडेट करायला लागलो. सो त्याच्यासाठी आपण कुठली टेस्टिंग करायला लागलो, अल्फा टेस्टिंग. व्हेन वी आर गोइंग टू बी डू द अल्फा टेस्टिंग, ऍट द एंड ऑफ द डेव्हलपमेंट प्रोसेस, म्हणजे पूर्ण डेव्हलपमेंट सगळे कंप्लीट झालेली आहे, सिस्टीम लेवल टेस्टिंग कंप्लीट झालेली आहे,
सगळं झालेलं आहे, त्यावेळेस कुठली टेस्टिंग आपण करायला लागलो? सगळ्यात शेवटी ऍट द एंड ऑफ द डेव्हलपमेंट प्रोसेस वी आर User acceptance testing. युजर ऍक्सेप्टन्स, त्याच्यामध्ये कुठली पहिली? Alpha. अल्फा टेस्टिंग. सो कोण इन्व्हॉल्व आहे? हु इज द रिस्पॉन्सिबल? सो इन हाऊस डेव्हलपमेंट और क्यूए टीम और कस्टमर. सो इन प्रेझेन्स ऑफ कस्टमर, कुणाच्या प्रेझेन्स मध्ये करायला लागलोत? ऍक्च्युअल एंड कस्टमरच्या प्रेझेन्स मध्ये. क्यूए टीम आणि डेव्हलपमेंट टीम म्हणजे माइट बी क्यूए टीम असेल किंवा मिक्स क्यूए टीम, त्याच्यासोबत डेव्हलपर असतील. हे कस्टमरला त्याच्या प्रेझेन्स मध्ये कुठली टेस्टिंग परफॉर्म करून दाखवायला लागलेत? अल्फा. Alpha. सो कस्टमरला आपण आपल्या कंपनीमध्ये बोलवणार आहेत आणि त्याच्या प्रेझेन्स मध्ये कुठली टेस्टिंग परफॉर्म करणार आहेत? Alpha अल्फा testing. टेस्टिंग. ओके. सो त्याच्यामुळेच ह्याला युजर ऍक्सेप्टन्स का नाव दिलेलं? हे अल्फा बीटा गॅमा जे टाइप्स आहेत या कसल्या आहेत? युजर ऍक्सेप्टन्स. सो युजरच्या प्रेझेन्स मध्ये आयदर युजर परफॉर्म करणार किंवा युजरच्या प्रेझेन्स मध्ये आपण टेस्टिंग परफॉर्म करणार. त्याच्यामुळेच ह्या टेस्टिंगला नाव काय दिलेलं आहे? जी लेवल शेवटची लेवल आहे ती कुठली? युजर ऍक्सेप्टन्स लेवल. सो सो इन हू मध्ये आपण अल्फा मध्ये बघतोय इन हाऊस डेव्हलपमेंट टीम और क्यूए टीम इन प्रेझेन्स ऑफ कस्टमर, कस्टमरच्या प्रेझेन्स मध्ये. कस्टमर परफॉर्म नाही करणार, पण कस्टमरच्या प्रेझेन्स मध्ये आपण ही टेस्टिंग काय करायला लागलो? परफॉर्म करतोय. सो त्यानंतर what get when we are going to be perform alpha testing, what we will get? So we will get bugs. आपल्याला काय भेटतील? काही बग्स भेटू शकतात, काही ब्लॉकर्स म्हणजे असे बग्स की आपल्याला ऍप्लिकेशन मध्ये मूव्ह करता येत नाहीये, पुढे जाता येत नाहीये, त्यांना काय म्हणतो आपण? ब्लॉकर्स. वी कॅन से दॅट बग्स भेटतील, ब्लॉकर्स भेटतील, मिसिंग फीचर्स पण भेटू शकतात. आता कस्टमरच्या प्रेझेन्स मध्ये करायला लागलोय, कस्टमर सांगणार ना तुम्हाला, कस्टमर आयडिया देणार, ह्या वेळेनं ऍप्लिकेशन टेस्ट करा, या मॉडेल मधून त्या मॉडेल मध्ये जा, त्या मॉडेल मधून इकडून तिकडे जा, म्हणजे कस्टमर सांगणार आहे, त्यावेळेनं तुम्ही तिथं टेस्टिंग परफॉर्म करणार आहेत. सो त्या केसमध्ये काही बग्स पण भेटू शकतात, काही ब्लॉकर्स पण भेटू शकतात, काही मिसिंग फीचर्स पण असू शकतात. सो हे सगळ्या गोष्टी आपल्याला कुठल्या टेस्टिंग, ड्युरिंग विच टेस्टिंग वी विल गेट? ड्युरिंग विच टेस्टिंग वी आर गोइंग टू बी परफॉर्मिंग हिअर? Alpha. अल्फा, राईट. आणि त्यानंतर व्हॉट नेक्स्ट? तर हे सगळे इश्यू तुम्हाला ब्लॉकर्स, बग्स, मिसिंग फीचर हे ते भेटले की मग तुमची डेव्हलपमेंट टीम परत त्याच्यावर काम करणार. परत अल्फाचं आणखी एक व्हर्जन, म्हणजे अल्फामध्ये काय फक्त सिंगल टेस्टिंग नाही, व्हर्जन असतात अल्फामध्ये. 1.1, 1.2, 1.3 असे डिफरंट व्हर्जन आपण काय करणार? टेस्ट करणार. आणि एकदा की आपल्याला अल्फामध्ये काही इश्यू नाही फाइंड आउट झाले, सगळे इश्यू वगैरे रिझॉल्व्ह झालेले आहेत, त्यानंतर मग व्हॉट नेक्स्ट? आपण हँडओव्हर कशाला करायला लागलो? कुठल्या टेस्टिंगसाठी? ऍप्लिकेशन Beta. बीटा. सो आपण चाललो कुठं? बीटाकडं. ठीक आहे. सो आता इथं बीटामध्ये अगेन आता ही झाली आपल्या इन हाऊस मध्ये. अल्फा टेस्टिंग कुठं केली आपण? इन हाऊस टेस्टिंग आपल्या एन्व्हायरमेंट मध्ये केली, कंपनीमध्ये, राईट. युजरच्या प्रेझेन्स मध्ये आपण कस्टमरला कॉल केलं, राईट. राईट. आणि आपल्याच टीमने केली, क्यूए टीम किंवा डेव्हलपमेंट टीम रिस्पॉन्सिबल आहे कशासाठी? अल्फासाठी. आता बीटा तसं नाहीये. बीटा आपण काय करायला लागलो? आपले जे काही ऍप्लिकेशन, आपलं अल्फा टेस्टिंग झाल्यानंतर जे आपलं ऍप्लिकेशन होतं ते आपलं ऍप्लिकेशन आपण हँडओव्हर करायला लागलो कस्टमरला. कुणाला? कस्टमरला. आणि कस्टमर त्याच्या एंडला ही टेस्टिंग करणार आहे. तुमच्या एन्व्हायरमेंट मध्ये ही टेस्टिंग होणार नाही. आता ही टेस्टिंग कुणाच्या एन्व्हायरमेंट मध्ये व्हायला लागली? कस्टमरच्या. आता तुमची क्यूए टीम किंवा डेव्हलपमेंट टीम याच्यासाठी रिस्पॉन्सिबल नाहीये. आता तुमच्या टीमची रिस्पॉन्सिबिलिटी संपली. आता कोण रिस्पॉन्सिबल आहे याला? तर डेव्हलपर म्हणजे युजर. आयदर युजर तो स्वतः परफॉर्म करेल किंवा तो थर्ड पार्टी टेस्टर हायर करेल ही टेस्टिंग परफॉर्म करण्यासाठी. दुसऱ्या कंपनीतून लोक हायर करेल. कुठली टेस्टिंग परफॉर्म करण्यासाठी? बीटा. सो बीटा लेवल टेस्टिंग मध्ये आपण इथे बघू शकतो वाय वी आर गोइंग टू बी डू द बीटा टेस्टिंग. सो गेट एंड युजर फीडबॅक अँड इन्शुअर रेडीनेस फॉर रिलीज. म्हणजे जे ऍक्च्युअल कस्टमर आहे त्याचा आपण इथे काय करायला लागलो? एंड युजर कडून फीडबॅक घ्यायला लागलो आणि चेक करतोय की आपलं ऍप्लिकेशन रेडी आहे का? कशासाठी? फायनल रिलीजसाठी.
मार्केटमध्ये आपल्याला आता आणायचं आहे आपलं ऍप्लिकेशन, तर ते रेडी आहे का नाही ते चेक करण्यासाठी आपण कुठली टेस्टिंग करायला लागलोत? बीटा. सो कधी करायला लागलोत? अल्फा झाल्यानंतर कुठली टेस्टिंग करायला लागलोत? बीटा. Beta. कोण करायला लागले? ग्रुप. हु इज द रिस्पॉन्सिबल? अ ग्रुप ऑफ रिअल एंड युजर, म्हणजे एकतर ऍक्च्युअल एंड कस्टमर करणार आहे किंवा दे आर गोइंग टू बी हायर थर्ड पार्टी टेस्ट एक्सपर्ट्स. त्याला जर येत नसेल कस्टमर, जर तुमचा त्याला काही अवेअरनेस नसेल टेस्टिंगचं, तर तो थर्ड पार्टी टेस्टर हायर करतो ही टेस्टिंग परफॉर्म करण्यासाठी. कुठली? बीटा. तर व्हॉट गेट, काय भेटेल आपल्याला बीटा टेस्टिंग? सो आयडियाज टू इम्प्रूव्ह. सपोज काही युजर फ्रेंडलीनेस लॅक असेल कुठं, तर ते भेटू शकतो. आयडियाज टू इम्प्रूव्ह युजेबिलिटी. अगेन somewhere is your application is not compatible with one of the environment, so ते इश्यू पण भेटू शकतात, compatibility related इश्यू, किंवा काही फंक्शनल aspect ना फंक्शनलिटी रिलेटेड सुद्धा इश्यू भेटू शकतात. सो वी आर गेटिंग सच काइंड ऑफ इश्यूज ड्युरिंग which testing? Beta testing. Either we are going to be ideas to improve usability, compatibility or functionality. So बघा, बीटा नंतर सुद्धा हे सगळे, मग बीटा टेस्टिंग एक राऊंड झाल्यानंतर ते जे काही त्यांना कम्पॅटेबिलिटी रिलेटेड इश्यू असतील, फंक्शनलिटी रिलेटेड असतील, युजर फ्रेंडलीनेस रिलेटेड असतील, तर ते बीटा टेस्टर जे परफॉर्म करायला लागलाय, युजर जो परफॉर्म करायला लागलाय, तो तुम्हाला डिफेक्ट रेज करणार, परत तुमची डेव्हलपमेंट टीम फिक्स करणार, आणि ते परत तुम्ही आणखी बीटाच्या सेकंड, म्हणजे जे सेकंड लेवल असेल बीटाची, त्याच्यासाठी परत तुम्ही ऍप्लिकेशन हँडओव्हर करणार. मग परत बीटाचं एक वर्जन ते काय करणार, सेकंड वर्जन साठी टेस्टिंग करणार. आणि फायनली जर तिथं काही म्हणजे कुठले इश्यू नाहीत, आता सगळे इश्यू रिझॉल्व्ह झालेले आहेत, त्यासाठी त्यानंतर ऍप्लिकेशन तुमचं कशासाठी चाललंय? व्हॉट नेक्स्ट? Gamma. गॅमा. म्हणजे तिसरी कुठली आली पिक्चर मध्ये? गॅमा. कुठली टेस्टिंग आली? गॅमा. सो गॅमा मध्ये इथं जस्ट हिअर वी कॅन से दॅट आता इथं लिमिटेड नंबर ऑफ एंड युजर्स आर गोइंग टू बी डू द गॅमा टेस्टिंग. किती म्हणायला लागलेत आपण? लिमिटेड, म्हणजे सगळे एंड युजर नाही, फक्त काही स्पेसिफिक युजरलाच आपण ऍप्लिकेशन टेस्टिंग करण्यासाठी द्यायला लागलो एंड युजरला. ते कुठल्या? गॅमा टेस्टिंग मध्ये. सो आपण इथे बघू शकतो हू मध्ये सुद्धा लिमिटेड नंबर ऑफ एंड युजर इज गोइंग टू बी डू विच टेस्टिंग? Gamma testing. So basically here we can say that why we are going to do the gamma testing. So check software readiness to the specified requirement. म्हणजे ज्या काही आपण स्पेसिफाय केलेल्या होत्या ह्या रिक्वायरमेंट आपण या कमिट केल्या होत्या की ह्या आम्ही व्हर्जन सोबत डिलिव्हर करणार आहे, तर त्या सगळ्या अकम्प्लिश झालेत की नाही हे चेक करायला लागलोत. म्हणजे त्या सगळ्या रिक्वायरमेंट आपण फुलफिल केलेल्या आहेत की नाही हे काय करायला लागलोत? इन्शुअर करायला लागलोत. कुठल्या टेस्टिंग मधून? Gamma. गॅमा मधून. कधी करायला लागलोत? बीटाच्या नंतर. आफ्टर बीटा. कोण करायला लागले? लिमिटेड नंबर ऑफ end users. आणि what get? Ideas for updates. We are getting the ideas for updates in upcoming, जे तुमचे अपकमिंग व्हर्जन आहेत. सो जरी तुम्हाला इथं काही इश्यू फाइंड आउट झाला, तर बघा गॅमा मध्ये जर काही इश्यू फाइंड आउट झाला तो इमिडिएटली आपण फिक्स करत नाहीत, तो अपकमिंग व्हर्जन मध्ये काय केला जातो, जे नंतर रिलीज येतात की नाही सॉफ्टवेअर रिलीज आपल्या ऍप्लिकेशनचे, त्याच्यामध्ये ते इश्यू काय केले जातात. पण अल्फा आणि बीटा मध्ये तसं नाही. अल्फा मध्ये इश्यू फाइंड आउट झाला इमिडिएटली फिक्स केला जातो, नेक्स्ट अल्फाच्या व्हर्जन मध्ये तो लगेच टेस्ट केला जातो. बीटा मध्ये इश्यू फाइंड आउट झाला तो सुद्धा इमिडिएटली फिक्स केला जातो. पण गॅमाचं तसं आहे का? नाही. गॅमा मध्ये जरी काही इश्यू फाइंड आउट झाला तर तो कधी आयडियाज फॉर अपडेटेड अपकमिंग व्हर्जन्स, जे अपडेट्स नंतर येणार आहेत, अपकमिंग व्हर्जन्स येणार आहेत, त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, ते इश्यू फिक्स केले जाणार आहेत. आणि काय असतं नेक्स्ट? गॅमा झाल्यानंतर फायनल तुमचं काय ऍप्लिकेशन काय होणार आहे, डायरेक्ट कस्टमरला Live. देणार आहेत, आपण देऊन टाकणार आहेत, हँड ओव्हर करणार आहेत, राईट. सो गोल्ड रिलीज किंवा काय म्हणायला लागलोत, फायनल रिलीज, राईट. सो these are the 3 types of testing we are going to be do as a. हे कुठल्या टेस्टिंग आहेत ह्या तुमच्या? युजर Acceptance. acceptance level,
टेस्टिंग. सो ह्या झाल्या तुमच्या, दीज ऑल आर द लेवल्स. ह्या काय झाल्या आपल्या 5 लेवल्स. सो पहिले आपण युनिट लेवल बघितली, सेकंड मॉड्यूल लेवल बघितली, थर्ड वन इंटिग्रेशन लेवल टेस्टिंग बघितली, चौथी सिस्टीम लेवल बघितली, आणि शेवटची युजर ऍक्सेप्टन्स. युजर ऍक्सेप्टन्स लेवल टेस्टिंग. सो ह्याच्यामध्ये काही डाऊट, काही डिफिकल्टी, काही कन्सर्न? नाही सर. क्लिअर आहे? येस. एव्हरीथिंग इज क्लिअर. सो नेक्स्ट आपल्याला नेक्स्ट बघू शकतो आपण इथे काय, एन्व्हायरमेंट. जसं आपण बघितलं होतं बघा इनिशियली अनालिसिस फेज मध्ये एक थर्ड टास्क होती. काय, कुठली टास्क होती अनालिसिस फेज मध्ये? पहिली होती फिजिबिलिटी स्टडी, दुसरी होती टेंटेटिव्ह प्लॅनिंग, तिसरी होती एन्व्हायरमेंट. टेक्नॉलॉजी, म्हणजे टेक्नॉलॉजी सिलेक्शन अँड एन्व्हायरमेंट कन्फर्मेशन, राईट? येस. टेक्नॉलॉजी सिलेक्शन अँड एन्व्हायरमेंट कन्फर्मेशन. सो तर त्याच्यामध्ये जसं आपण डिस्कस केलं होतं की कुठल्या टाईपचं एन्व्हायरमेंट आपल्याला, म्हणजे कुठल्या प्रकारची टेक्नॉलॉजी, कुठल्या टाईपचं एन्व्हायरमेंट. तर अगेन हिअर वी कॅन से दॅट एन्व्हायरमेंट म्हणजे काय आहे एन्व्हायरमेंट? तर एन्व्हायरमेंट म्हणजे नथिंग बट एन्व्हायरमेंट इज डिफाइंड ॲज अ ग्रुप ऑफ हार्डवेअर कंपोनंट्स विथ सम बेसिक सॉफ्टवेअर्स. असं काय एन्व्हायरमेंट म्हणजे दुसरं तिसरं काही नाही, एक काही हार्डवेअरचे कंपोनंट आहेत, त्याच्यासोबत काही बेसिक सॉफ्टवेअर आपण तिथे इन्स्टॉल केलेले आहेत, आणि ते काय होल्ड करायला लागलेत, तुमच्या ऍप्लिकेशनचं बिझनेस लॉजिक, प्रेझेंटेशन लॉजिक आणि डेटाबेस लॉजिक. एन्व्हायरमेंट काय होल्ड करतंय? डेटाबेस लॉजिक, प्रेझेंटेशन लॉजिक अँड बिझनेस लॉजिक, जे होल्ड करायला लागले. आता आपण बघतो की नाही रिअल टाइम मध्ये आपण, आपल्याला माहिती आहे की डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट असतं, टेस्टिंग एन्व्हायरमेंट असतं, स्टेजिंग एन्व्हायरमेंट असतं, प्रोडक्शन एन्व्हायरमेंट असतं. आणि आपल्या ह्याच वेनं डेव्हलपर काय करतात, ऍप्लिकेशन डेव्हलप करतात, त्यानंतर ते त्यांचा कोड म्हणजे ते त्यांच्या लोकल मशीनवर डेव्हलप करायला लागलेत आधी, म्हणजे ते त्यांचं लोकल एन्व्हायरमेंट झालं. लोकल मशीन म्हणजे काय झालं, त्यांचं ओन लोकल एन्व्हायरमेंट. तिथून ते कोड कुठल्या पहिल्या एन्व्हायरमेंटवर कुठले पुश करायला लागलेत? डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट. मग डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट मध्ये कोड जर वर्क होत असेल, त्यानंतर मग ते म्हणजे तिथं ते युनिट टेस्टिंग सपोज परफॉर्म करायला लागलेत, आणि त्यानंतर ते काय करायला लागलेत, परत कोड कुठं पुश करतायत, कुठल्या एन्व्हायरमेंटवर? टेस्टिंग करावी लागेल की नाही QA ला? डेव्हलपमेंट वरून कुठं यायला लागला कोड, त्यांचं ऍप्लिकेशन डेव्हलपरनं डेव्हलप केलेलं QA एन्व्हायरमेंटवर टेस्टिंग एन्व्हायरमेंट. ओके, मग तुम्ही टेस्टिंग एन्व्हायरमेंट मध्ये परत तुम्ही ऍप्लिकेशन म्हणजे QA काय करणार, टेस्ट करणार, फंक्शनल टेस्टिंग म्हणून, युजेबिलिटी टेस्टिंग म्हणून, अशा डिफरंट टेस्टिंग तो तिथं परफॉर्म करणार. तिथं त्याला काही बग वगैरे फाइंड आउट झाले की तो बग रेज करणार, परत डेव्हलपर फिक्स करणार त्याच्या लोकल मशीनवर. लोकल मशीनवरून तो परत डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट मध्ये कोड पुश करणार, डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट मधून परत टेस्टिंग एन्व्हायरमेंट मध्ये, म्हणजे असा कोड परत यायला लागलाय तुम्हाला, नेक्स्ट व्हर्जन आलं कोडचं. मग परत तुम्ही तिथं परत आणखी एक टेस्टिंग, 1 राऊंड ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म करणार, परत बग काय वगैरे फाइंड आउट झालं तर परत रेज करणार. ही प्रोसेस जोपर्यंत ते जे काही मॉड्यूल डेव्हलपरनं डेव्हलप केलेलं आहे ते बग फ्री होत नाही तोपर्यंत ही प्रोसेस कंटिन्यू चालणार आहे. मग ज्यावेळेस टेस्टिंग एन्व्हायरमेंट मध्ये काही तुम्हाला बग वगैरे भेटत नाही त्या मॉड्यूलमध्ये, मग ते मॉड्यूल तुम्ही जे स्टेबल एन्व्हायरमेंट असतं, स्टेजिंग नावाचं, प्रोडक्शनच्या आधी, जिथे आपण कस्टमरला डेमो देतो किंवा कस्टमरला सांगतो की इथे तुम्ही एकदा जाऊन परत 1 राऊंड ऑफ टेस्टिंग करा, म्हणजे जे आता आपण बघितले की नाही बीटा टेस्टिंग, गॅमा टेस्टिंग. सो कस्टमर तिथं जाऊन काय करू शकतो, ह्या एन्व्हायरमेंट मध्ये स्टेजिंग एन्व्हायरमेंट वर जाऊन ती टेस्टिंग परफॉर्म करू शकतो. कारण स्टेजिंग नंतर डायरेक्ट कुठलं आहे, कस्टमरला हँड ओव्हर करायला लागलो, म्हणजे काय झालं, प्रोडक्शन. कुठलं एन्व्हायरमेंट? प्रोडक्शन म्हणजे लाईव्ह ऍप्लिकेशन काय जाणार आहे, लाईव्ह. स्टेजिंग म्हणजे प्री प्रॉड एन्व्हायरमेंट, त्यालाच काय म्हणू, प्री प्रॉड. प्री प्रॉड म्हणजे प्री प्रोडक्शन. स्टेजिंग एन्व्हायरमेंट कसलं आहे, प्री प्रोडक्शन, म्हणजे जिथं आपलं ऍप्लिकेशन टेस्टिंग नंतर आपण मूव्ह करतो, म्हणजे टेस्टिंगला ऍप्लिकेशन स्टेबल झालंय, जिथं कुठले बग वगैरे फाइंड आउट झाले नाहीत. परत आपण स्टेजिंगला टाकल्यावर सुद्धा आपण 1 राऊंड ऑफ टेस्टिंग करतो. असं नाहीये की स्टेजिंगवर ऍप्लिकेशन मूव्ह केलं
की टेस्टिंग नाही करायची. तिथं सुद्धा कारण काय होत असतं, एन्व्हायरमेंट टू एन्व्हायरमेंट काही थोडेफार एन्व्हायरमेंट मध्ये सुद्धा चेंजेस असतात. तर एन्व्हायरमेंटल इश्यूजमुळे सुद्धा आपलं ऍप्लिकेशन हॅम्पर होऊ शकतं. त्याच्यामुळं QA काही 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 कंपनीमध्ये डेव एन्व्हायरमेंटमध्ये वर सुद्धा आपण टेस्टिंग करतो. आपल्यासाठी आता डेव एन्व्हायरमेंट कसं असतं, मल्टिपल डेव्हलपर्स सायमल्टेनियसली वर्क करत असतात त्याच्यावर. त्याच्यामुळं तिथं तुमची टेस्टिंग इंटरप्ट होऊ शकते, टेस्टिंगला इश्यू येऊ शकतात. सपोज तुम्हाला डेव्हलपरने सांगितलं की त्यानं त्याचा कोड पुश केला, त्याची ब्रँच पुश केली आणि सांगितलं जाऊन टेस्ट कर. तुम्ही टेस्टिंग स्टार्ट केली, तुम्हाला अर्धा तास 1 तास लागणार आहे टेस्टिंग करायला. मध्येच दुसऱ्या डेव्हलपरनं त्याचा कोड पुश केला, त्याची ब्रँच पुश केली, इंटरप्शन झालं का तिथं? Yes. तुम्हाला जे रिझल्ट एक्सपेक्टेड होते ते येणारच नाहीत, दुसरंच काहीतरी येणार. तुम्ही म्हणणार इश्यू आला, तुम्ही इश्यू रेज करणार, परत डेव्हलपर रिजेक्ट करणार. डेव्हलपर म्हणणार नाही हे दुसऱ्या डेव्हलपरनं ब्रँच चेंज केली म्हणून तुला इश्यू आला. तुम्हाला कळणार आहे का ब्रँच चेंज झाली? QA ला काहीच आयडिया नसते कुठली ब्रँच चेंज कुठली नाहीये. QA ला काय कळत नाही. QA फंक्शनल पार्ट टेस्ट करायला, त्या बिचाऱ्याला काय माहिती कुणी ब्रँच चेंज केली का काय केली. तो आपलं टेस्टिंग करत असताना त्याला रिझल्ट एक्सपेक्टेड नाही आले की तो रेच करणार बघ, पण डेव्हलपर काय म्हणणार नाही तो ती ब्रँच चेंज झाली होती म्हणून इश्यू आला. म्हणजे हे डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट टेस्टिंगसाठी कम्फर्टेबल नाही. इथं इंटरप्शन येऊ शकतात. त्याच्यामुळं आपण QA ला डिमांड करणार की नाही तू स्पेसिफिकली कुठं पुश कर कोड तुझा, टेस्टिंग एन्व्हायरमेंटवर. कुठल्या एन्व्हायरमेंटवर? टेस्टिंग. कारण टेस्टिंग एन्व्हायरमेंट इंटरप्ट होतं का? नाही. हा, तिथं ज्यावेळेस आपण डिमांड करताल त्यावेळेस डेव्हलपर तिथे पुश करणार आहे. म्हणून डेव्हलपर टेस्टिंगला हात लावणार नाही. सो त्याच्यामुळं देन ते स्पेसिफिकली आपण टेस्टिंग एन्व्हायरमेंट यूज करतो स्पेशली टेस्टिंगसाठी. आणि टेस्टिंगमध्ये सगळे ऍप्लिकेशन फिक्स झाल्यानंतर मूव्ह करतो स्टेजिंगवर. कुठल्या स्टेजिंग. सो मग आपण टुमॉरो वी आर गोइंग टू बी कंटिन्यू विथ दिस विच टॉपिक, एन्व्हायरमेंट. सो डेव्हलपमेंट एन्व्हायरमेंट काय आहे, टेस्टिंग एन्व्हायरमेंट काय आहे, स्टेजिंग एन्व्हायरमेंट काय आहे, प्रोडक्शन एन्व्हायरमेंट काय आहे. परत आपलं ऍप्लिकेशन जे आहे म्हणजे कस्टमरच्या रिक्वायरमेंटनुसार आपल्याला कुठलं ह्याच्यामधले टाईप्स म्हणजे स्टँड अलोन एन्व्हायरमेंट चूज करायला पाहिजे की क्लायंट सर्व्हर एन्व्हायरमेंट चूज करायला पाहिजे, वेब एन्व्हायरमेंट. तर ह्या सुद्धा आपल्याला टाइप्स वी आर गोइंग टू बी डिस्कस. बट बिफोर दॅट वी आर गोइंग टू बी डिस्कस दिस एन्व्हायरमेंट्स फर्स्ट: डेव्हलपमेंट, टेस्टिंग, staging and production in tomorrow session. And then we are going to be discuss the web environment, distributed environment, two-tier environment, standalone environment or client server environment. So these things we are going to be continue discussing tomorrow session. So clear आहे इथपर्यंत? काही डाऊट, काही डिफिकल्टी, काही कन्सर्न? Nice. आशिष? No, sir. We will stop here. Yes. Chalo, we'll continue the next environment session in tomorrow. Okay. Okay, sir. Have a Bye. great day. Bye.